എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പടത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഇത്രയധികം എല്ലാവരും വന്നു. വളരെ സന്തോഷം, നല്ലൊരു സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. ഒരു ഫാമിലി ആക്ഷൻ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ സിനിമയാണ്. അർജുൻ സാറാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറിന് മലയാളത്തിലേക്ക് ശക്തമായ കഥാപാത്രമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിർമ്മാതാവ് ഗിരീഷ് നയ്യാറാണ്. അദ്ദേഹവും നല്ലൊരു കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരീഷേട്ടന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുധീർ, പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാതെ ഒരുപാട് മുകേഷ്, അമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുകേഷേട്ടനുണ്ട്, ബൈജു സന്തോഷുണ്ട്, അജു വർഗീസ് ഉണ്ട്. குஞ்சாதி மறைக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நல்லது நல்லா இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த படத்துல தான் நான் ஹரீஷ் மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து இந்த குஞ்சாதி மறைக்கல். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னாரு, ஒரு நல்ல கதையா இருக்கு, அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. And then I like him as an actor. He's a very sensible, very nice actor. So அவர் சொல்றாருன்னா நிச்சயமா ஏதாவது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு then I happened to speak to Mr. Kannan Kavakar, and then he narrated me the story with his broken Tamil. And in the broken Tamil, I could see the passion in it. Then I thought, and decided to be the part of this movie. That's how it all started. And even every character was consultant, financial consultant. And a financial consultant I've acted more than 180 crores. யாரும் சொல்றது ஓகே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, அந்த அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்துல நான் இருக்கும்போது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமா இருக்கு. இது ஒரு 5 to 6 ஃபைட்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆக்ஷன் வைக்கணுங்கிறதுக்காக நெசசிட்டி இருந்ததுனால அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கூட சொல்லலாம். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து நிக்கி கட்ராணி பண்றாங்க. அண்ட் ஷாருக் கேரக்டர் ரொம்ப பெரிய கேரக்டர். அண்ட் மெயின் இந்த படம் பண்றதுக்கு ரீசன் என்ன, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ கமர்ஷியல் ஃபிலிம், பட் இட் ஹஸ் காட் சம் மெசேஜ் இன் இட். பிக்சர் தியேட்டருக்கு வெளியே வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்றாங்க. இட்ஸ் அ பர்னிங் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, நிறைய மாநிலங்களில், நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல இது ஒரு பர்னிங் இஷ்யூ. ஸோ அந்த இஷ்யூவை தான் இந்த படத்தில் டச் பண்ணிருக்கோம். சொல்றதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த த்ரில்லர், ஃபைட்டு, ஆக்ஷன், கமர்ஷியல் பிக்சர்னு சொன்னாலும் பை த கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதுக்காக இந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து தெரிய வருது. அண்ட் என்னுடைய டைரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா, இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டெக்னீஷியன். நமக்கு இருக்கிற என்ன இருக்கும், see basically this is not a 50 crore project or 100 crore project. இப்போ நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. இதுக்குண்டான ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று இருக்கு. அந்த பட்ஜெட்ல எவ்வளோ மினிமம்ல மேக்சிமம் எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இவர்கிட்ட கற்றுக்கணும் இந்த டேரக்டர். ஸோ அவருடைய ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் ஆகட்டும், கன்சீவ் பண்ணுற விஷயம் ஆகட்டும், திங்க் பண்ணுற விஷயங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. எனக்கு ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ நிச்சயமாக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் கூட நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். And yes, everything is like action, fights, எல்லாம் different characterization. இதுக்கு முன்னாடி எல்லா பிளேஸ் ஒரு ஹவுஸ் என்ன இட்ஸ் so many pillars. ஒரு பில்லர்ல வந்து ஹவுஸ் நிற்காது, விழுது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு
ആക്ടർ ഒவ்வொரு ക്യാരക്ടർ ഇതിലൊന്നും പിള്ളേഴ്സ് മാറില്ല. സാറുடைய ക്യാരക്ടറാകட்டும், அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு நெக்கி கேரக்டர் ஆகட்டும், எல்லாருடைய கேரக்டர் எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் ஹஸ் பீன் லைக் வெரி evenly distributed. So that way I'm very, very confident about this picture. தயவு செய்து மக்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும். பார்த்து உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு எப்போ எங்கள் மேலேயும் எங்களுடைய விருந்து டீம் மேலேயும் இருக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது 100 crores ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. இது மினிமம் கூட நாங்கள் மேக்ஸிமம் கூட முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். தயவு செய்து ஒரு படம் பாருங்க, உங்களை வந்து இது டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது. அது மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் எந்த questions எதிர்த்தாலும் இருக்கிறது. We are here to answer you, and it is wonderful meeting you guys here. And I'm extremely sorry for 5-10 minutes late. I am Manishika. And now Harish will take you. ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ സാറൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതല്ല, സാറോട് ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കാരണം എന്നോട് കുറച്ച് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതായത് കഥയുടെ ഒരു ലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കണ്ണന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അർജുൻ സാറിനെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത്, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, സാർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടറുടെ താല്പര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടും വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് സാറ് ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ സാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രം കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. സാറിന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് സാർ, എന്റെ മകനായിട്ടാണ് സാർ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ സീനുകളൊക്കെ അവർക്ക് മകനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം എനിക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ചേട്ടനായിട്ടുണ്ട് സാർ, നാരായണന്റെ വളർത്തച്ഛനായിട്ടുണ്ട്, ദിലീപിന്റെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദിവസം ശ്യാമിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് സാറിന്റെ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇത് വളരെ ഡൗൺ-ടു-എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മുടെ നാരായണനെ പോലെ തന്നെ ഇത്ര ഒരു വലിയ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് സാർ എല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെടാറ്. അതിന് സുഖമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, എന്നേക്കാളും ജാസ്തി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചത്. അടുപ്പമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്. ഇപ്പൊ സാറിന് പറഞ്ഞു 4ാമത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. ഇതിൽ 2ാമത്തെ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല, കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. അത് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് സാറിന്റെ സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണ്, അതല്ല കഥാപാത്രത്തിന്റെ മുഖം. ഈ മുഖം പക്ഷേ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അത്രയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാത്തത്. ഇനി സംസാരിക്കും. നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അറിയാമല്ലോ, എനിക്ക് ക്യാൻസർ സർവൈവർക്ക് അറിയാവുന്ന. അപ്പം ഞാനത് അതിന്റെ കൂടെ ഈ കീമോ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുമ്പോൾ മെന്റലി ഭയങ്കര ഡിസോർഡറാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ്. കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആദ്യ കാലത്ത് അതിലേക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എന്റെ
ഏറ്റവും അടുത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുള്ളതാണ് കാണുന്ന ആളുകൾ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രിയം. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു പുതിയ സിനിമയുണ്ട്, അതിലൊരു 4 ഫൈറ്റ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ട പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 4 ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീ ഒരു ഫൈറ്ററാണ്, നീ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എന്റെ കഥയെപ്പറ്റി കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഗിരീഷായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇല്ല റീ എൻട്രി പോലെ കരുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഇതിനോ. പിന്നെ അബ്ദുൽ സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അബ്ദുൽ സാറിനെ പോലുള്ള കുറച്ചു പേർക്ക് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, അച്ഛനും പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു, അതൊരു ഭയങ്കര എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അത് തന്നെ കണ്ണനോട് അത് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ സിനിമ ജനം ഏറ്റെടുക്കില്ല. ഒത്തിരി പേരുടെ എന്താ പറയാ, ഗിരീഷിനെ പോലുള്ളവര്, അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരുപാട് പ്രയത്നോട് ഈ പടത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഈ പടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വലിയ പ്രശ്നം എന്റെ ഒരു സ്നേഹം. നമസ്കാരം. സുമിത്ജി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രഗിൾ എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളിലായിട്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ സാറിനെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും കണ്ണൻഭായിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അർജുൻ സാർ അല്ലാതെ വേറൊരാളിനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല യഥാർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുൻ സാർ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ പടം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക്. ആദ്യം ചെറിയൊരു പടമായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അർജുൻ സാറ് വന്നതോടുകൂടി പടം കുറച്ചൊരു വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 100 കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 50 കോഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഒരു നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു പടം, ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ആ പടം അനാവരണം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഇതില് എല്ലാവരും, ഹരീഷ് ചേട്ടനായാലും മുകേഷ് ചേട്ടൻ, ബൈജ് ചേട്ടൻ, അതുപോലെ നിക്കി, അങ്ങനെ ധാരാളം മലയാള സിനിമയിലെയും തമിഴ് സിനിമയിലെയും ധാരാളം നടീനടന്മാർ നമ്മുടെ പടവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പടമായിട്ട്, ഒരു വിരുന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് 29-ാം തീയതി വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഉദ്ദേശമൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളെല്ലാം ആരാധിക്കുന്ന അർജുൻ സാറിനൊപ്പവും ഹരീഷനൊപ്പവും സുധീർഭായിക്കൊപ്പവും അതോടൊപ്പം കണ്ണഞ്ചേനൊപ്പം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് വളരെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഓണത്തിന് മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വിരുന്നായി ഈ സിനിമ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും വിരുന്നിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് Arjun sir.
are one of the few actors who has hits in all four languages, be it Kannada, Tamil, Telugu, and Malayalam. So, taking a Malayalam movie and working in our industry, what is something that you find peculiar? Is it the budget in which we work or the overtime we work? We still can only dream of a Mudargan. We still don't have that much of budget when it comes to Malayalam cinema. So, what was the one thing you found special when it comes to Malayalam industry? Why do you say so? No, Lucifer, they are making a very big budget. There are so many films, even for Punjabi writer. It was like almost 100 crore budget movie. Malayalam film industry don't see it as it is big. People from outside, they are like awe about Malayalam film industry. You know, the reason being the storytelling, the technicians they have. So, you can be the Malayalam film industry. Okay. I don't know that's a budget. No. Yeah, budget கூட பெரிய பட்ஜெட் பண்றாங்க. நான் வந்து நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு புதுசு கிடையாது. அப்புறம் மலையாளம் ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து என்னை பார்த்துட்டு 1985. ஸோ எனக்கு இது தமிழ் வேற மலையாளம் வேற அப்படிங்கிறதே கிடையாது. It's all, as an actor, if there is something exciting, because we are actors, only that. Any other excitement in here, like, oh, different acting. Language is not the barrier. So I don't see any very புதுசா வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒர்க் பண்ற அப்படிங்கிற ஃபீல் வந்து கிடையாது. As good as mine. புரியுதா? மனசிலாக What made you say yes to Viruma? Yeah, the subject, the way the director's confidence, and the characterization, and the elevation in the character. So all these things. So, ഈ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പുതുമ. എന്തെങ്കിലും ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പറയണമെങ്കിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കഥയാണ്. ക്യാരക്ടർ ആ കഥ ലീഡ് ചെയ്യാനൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്നതിലുപരി ആ ക്യാരക്ടറിനപ്പുറം സിനിമയുടെ ഒരു പോകുന്ന റൂട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ പടമാണ്. ഫാസ്റ്റ് ബേസ് പറയുന്നത് അത് പോയി ആ കഥ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെ അതാണ് ടോട്ടൽ കഥയുടെ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഈ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ടീം അഭിനയിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് 2-3 ഫൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സിനിമയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫൈറ്റ് ഫിഗറുകൾ വന്നാലും അത് ഫിഗർ എടുത്ത് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്ട് ദിനേശ് പള്ളത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളായിരുന്നു ഈ പ്രോസസ് ആക്കുന്നത്. അതിനൊരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അടിസ്ഥാന പണികളാണ് കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കഥയും കഥാപാത്രവും കഥയെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണർ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാസസാല എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പാർക്കിൻസാണ് ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മാത്രമല്ല 40 വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. അത് സ്റ്റോറിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. പല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി എലിമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റോറി പലപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ആയി പോകാറുണ്ട്. ഇതിലങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിലൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്തത്. അത് സാറൊരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനാണ്, ഒരുപാട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, റൈറ്ററാണ്. പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓരോ സീക്വൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ
ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളൊന്നുമില്ല. ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ പല സീക്വൻസ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു മാത്രമേ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ല ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളോട് അറിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി കാരണം തന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഇത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടൊരാളാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്തൊരാളാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമുള്ള അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ പോയി പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അയാളിലേക്ക് കിടക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിസം മരക്കാരൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ ആണല്ലോ, അതായത് അർജുൻ സർജീന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അച്ഛനാണ്. ആക്ച്വലി ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഏകദേശം തൊട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. മരക്കാരന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ അച്ഛനാവുക, യോദ്ധാവ് ആക്ഷൻ കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവുക എന്ന് അറിയുക. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ്, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മരക്കാരന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ഇല്ല, അങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയില്ല. അതിനേക്കാളും ഉപരി ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ, രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ അത് കടന്നു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മകനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൈലൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയും അതിന് ശേഷമാണ് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് സംഗീതം പോലെ നമ്മളിലേക്ക് മൗനം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു രീതി. ഈ സിനിമയ്ക്ക് വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എത്രത്തോളം അനുയോജ്യമായിട്ടാണ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പല ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേര് വിരുന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യം വലിയ പ്രോജക്റ്റ് അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ആള് വരുന്നു. അപ്പൊ എൻറ്റയർലി മാറുമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു ഇതായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഭാഗമാകുമ്പോ എങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട്, പുതിയ സിനിമ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും തിയേറ്ററുകൾ നല്ല വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം വരുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ കാണാറില്ല. എത്രത്തോളം കോൺഫിഡന്റ് ആണ്? കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വിരുന്നാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അർജുൻ സാറിന് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പടം ചെയ്തു. അതിനുള്ളിൽ ഒരു ശുഭദിനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു, അത് റിലീസായി. അപ്പൊ അതുപോലെ അനന്തായി അതിനിടയിൽ വേറൊരു പടം ചെയ്തു, വരാലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും അതൊരു ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി, നല്ലൊരു പടമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അർജുൻ സാറുമായിട്ടുള്ള ആക്ഷനുകളിലൊക്കെ ഒരു സീൻസ് ഉണ്ടാക്കാം? അതെ, അർജുൻ സാറും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഞാനും നിക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അർജുൻ സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട്. ഈ പടം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ഹേമകൃതി ഇമ്പോർട്ടിന് ശേഷം എൻറ്റയർലി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സംശയത്തിന് ആരുടെയൊക്കെ പേരൊന്നും അറിയുന്നത്, എല്ലാവരും സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസ് പോലും പറയുന്നത് മലയാള സിനിമ അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എൻറ്റയർലി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ചീത്തപ്പേരായി മാറും എന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമാറ്റം പറ്റിയ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ്
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആ 70 പേജുകളുടെ വേട്ടക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ തുടർച്ചകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിംഗ് ആണ്. കേരളം കൊടുക്കുന്ന, ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് തന്നെ കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, വരുന്ന ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊക്കെ സിനിമയ്ക്കൊരു പുതിയ ഭാഷ, പുതിയൊരു ലെസൺ, ഒരു പാഠം കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ മാറി വന്ന മലയാള സിനിമ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റെസ്പെക്ട് ഡബിളായി കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു, ഓരോ സിനിമാ മേഖലകളിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും റിപ്പോർട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സാർ ഇപ്പോൾ 2017 ഇത് കൊടുത്തത്. ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് ഇന്നവരുണ്ട്, ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയത്തിന് മുന്നിൽ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും നിരപരാധികളാണ്, ഇപ്പോൾ അവർ സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ കൃത്യമായ പേരുകൾ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക് വരില്ല. അതോട് കാരണം ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരകളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം ആ പേജുകളുടെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ നിയമം കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ, സിനിമയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതൊന്ന് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരാണ്? അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആ ആളുകളിന് ജയിക്കുന്ന നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വൈകാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നാളുകളായിട്ട് ഇത് പുറത്ത് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ 4 വർഷത്തോളം ആയില്ലേ? അതെ, വൈകുന്ന റിപ്പോർട്ടല്ലാന്ന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് വൈകിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ആരെയാണ് പേടിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നല്ല റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്. അത് ആ ഇടവേള തന്നെ പുതുതായിട്ട് കിടന്നു വന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം, സെക്സിന്റെ പട്ടിണിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് കിട്ടി. ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് സിനിമ. കാരണം ആ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളിലെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏമാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വന്നത്. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടന്, ഞാൻ ഈ ഏമാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടന്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആ പേരല്ലെങ്കിലും ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി എത്ര എണ്ണം വരെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏമാൻ കമ്മിറ്റി തിലകൻ ചേട്ടന് രണ്ടാമത് ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നല്ല നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുതീർത്ത് വരുന്നത്. ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം പഠിച്ചിട്ട് പറയാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാനുള്ളത്? വഷളത്തരം, അശ്ലീലത്തരം. പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ച പരീക്ഷ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും? ആർജവം അല്ലോന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. കാരണം 4 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർജവത്തിന്റെ ഒരു ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മളെ സംശയത്തിൽ പെടുത്തുന്നത്. ഇനി ആർജവം ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് മാറേണ്ടത് கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இருக்கும். சாப்பிடுறதுல கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல வே ஆஃப் திங்கிங். முக்கியமான சாப்பாடை விட நல்லது யோசிக்கணும். இன்னொருத்தருக்கு கூட எப்படி அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலே அதே வந்து
the positive vibes in it makes us look young. Feels nice. മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ച് വൈകിട്ട് ചെയ്യാം. All the South India celebrated you for doing Leo with the Thalapathy Vijay. So how do you see him entering the politics? இப்போ விருந்த பத்தி பேசலாமா? Everybody is anticipated about Vijay. No, that's a different total out of the box question. Did he share anything about that? Did Vijay share anything about that? Anything about what? About his political entry also? It's their individual decisions, individual capacity, and again, politics is not bed of roses. One should be very, very intelligent. Very intelligent. But now I've done Mudalvar. Acting பண்ணி முடிச்சாச்சு. But if I see interviews of politicians, அவங்க நல்ல பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், இல்லை சுமாரான பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், அவங்களுடைய நாலேஜே வேற மாதிரி இருக்கு. The way they speak. Yes, sir? அதெல்லாம் பாலிட்டிஷியன் ஆகணும்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் வருது. நமக்கு சில கப்பல் அர்ஜுன் சார், நீங்கள் எப்போவுமே ஆக்ஷன் ஹீரோ தான். ஆனால் அந்த 2000 அந்த டைம்லலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரொமான்டிக்கான ஹீரோ இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த ரிதம் அந்த மாதிரி எல்லா படத்துல எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் சாங்கோட நீங்கள் ஒரு ரொமான்டிக் ஹீரோ இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜுனை இப்போ അല്ലെങ്കിൽ இனி எப்போ பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் ஏதாவது அப்படி இருக்கா? ஏன் டைரக்டர் வந்து ரொமான்டிக் கதை எழுதுனா பண்ணியிருக்காரு. இல்லை தமாஷை சொன்னேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏஜ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? இப்போ ரொமான்டிக் ஸ்டோரியெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஐ வாண்ட் டு ஆல்வேஸ் ப்ளே மை ஏஜ். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கதையை கொடுத்தாலும் பண்ணுவேன். அது முடிஞ்சது. அதுக்கு இன்னும் புதுசு புது பசங்களை வராங்க, அவங்க பண்ணுவாங்க ரொமான்டிக். பாருங்க, இந்த ஏஜுக்கு ரொமான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் ரைட் லைஃப் சொல்லுங்க. ഞാൻ അതിനുശേഷം 10 സിനിമ അതാ തുടങ്ങിയതാണ്. പലരും പേഷ്യൻസിയാണ്. പക്ഷേ സാർ ഫിലിം വന്നിട്ട് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇന്നസെൻസ് സാറ് മമതമ്മ അങ്ങനെ അവരെ പോലെ ആ പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഇത്രയും മറ്റുള്ള മോട്ടിവേഷനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സാറിന് ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണഞ്ചിയെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടഡ് ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആയി. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിന് ആവശ്യമൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതായത് മലയാളം എവിടെയുണ്ട് സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ടൊരു എന്താ പറയാ ഒരു മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു. ഈ പറഞ്ഞത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ കൊച്ചി രാജാവൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷം 20 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ താടി എടുത്ത് ഈ രൂപമൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ പറയുമ്പോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ നന്മയും ഒരു സ്ട്രെങ്തും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുമാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായും. അല്ലെ ഇത് മാത്രമല്ല എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി സിനിമ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫൈറ്റല്ല എന്താ ഏത് സീക്വൻസ് ഇവൻ ബലാത്സംഗം പോലും എൻജോയ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല സർ. സാർ എങ്കപ്പാത്താലും നീ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കപ്പാത്താലും നീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇരുന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവും. ഇരുന്ന് ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ അല്ല അതല്ല ചോദിച്ചാൽ എങ്കപ്പാത്താലും നീ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വിരുന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി കൂടുതൽ മലയാള സിനിമകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവും. ഒരുപാട് സിനിമ എന്താ പറയാ ഇത് ബാഡ് ബോയ്സ്, പിന്നെ ഗുമസ്തൻ, 5 സിനിമ സലീനയും വിനീത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഡസൻ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് റിലീസാകാൻ പോകണം. പിന്നെ മുംബൈ പോസിറ്റീവ്, ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുലാം തപ്പിയുള്ള, ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിനുവിന്റെ പടം.
സിനിമയുണ്ട്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ഓടുകയാണ്. എവിടെയാ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. Many things about Malayalam cinema, Mollywood. Have you ever think or imagine that I want to do a Malayalam film as director? Like JD, like that something, like that team. Have you ever imagined? Like directing a Malayalam film? Of course, I've thought. Now that things didn't work out, like hero I mean, basically actors are busy in that, so that's why it didn't happen. Already direct producer. Which actor do you prefer to act? Arjun. Other than that, you have worked with Mahmood sir, Mohanlal sir, Dilip. No, I prefer to direct Mr. Mohanlal, and I like Bahan, and give me some time. നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രതീഷ് വേഗ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയെ പറ്റി. നമസ്കാരം. ഞാൻ കർണാടകയുടെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ 3ാമത്തെ സിനിമയാണ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും വളരെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അഗൈൻ കണ്ണാടിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റഫീഖ് തോമസാണ്, ഹരിനാരായണമാണ്. അപ്പോൾ റഫീഖിൻ്റെ കൂടെ ആറ്റുമണപ്പായുള്ള പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വിരുന്നിലേക്കും നല്ലൊരു പാട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ സിനിമയിൽ തൃശ്ശൂർ പോയത് സംഗീതം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ DK ഹരിനാരായണൻ്റെ കൂടെ വിരുന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്തത്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു വീണ്ടും ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വലിയൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചറിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഈ സിനിമയിലെ ബാക്കി ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രവിചന്ദ്രനും പ്രദീപ് നായരുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റർ VT ശ്രീജിത്താണ്. പുള്ളിയുടെ നല്ല കട്ട്സുകളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പണം കൊണ്ടുവന്നതിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സഹസ് ബാലയാണ്. കാരണം നല്ലൊരു ടീം ഈ പടത്തിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൽ ക്രൂ. ദിനേശ് പണത്തുമായിട്ട് പട്ടാഭിരാമിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീമിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ടോട്ടൽ ടീമിന് അർജുൻ സാർ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അധികം സംഭവങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.